वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। फतेह जी। अज साडी आसा दी वार दी सेवा है जी। पहला महाराज साहब जी दे दीदारे कर लगे हैं तो 3 वज गए ने ते हुण दर्शन करके ते फिर आसा दी वार दा कीर्तन आरंभ करते हैं। महाराज साहब कृपा करन, असीसां दिओ सारी संगत जी। बिरवा चंदन का बिरवा बना, चंदन का बिरवा हाँ चंदन का भाला चंदन का बिरवा भाला चंदन का बिरवा 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 भाला चंदन बेड़े उठाक पलास होए बेदर्दन होए रहे होए बेदर्दन होए रहे तो चंदन पास बसे जो चंदन पास होए बेदर्दन होए रहे होए बेदर्दन होए। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी खुशियां लैके ते कमरे च वापस आ गए। बहुत सोहना आनंद आया। इत्थे दी मर्यादा सारी अलग है, डिसिपलिन सारा अलग है ते पर आसा दी वार ला के जिहड़ी रूह नूं शांति मिली है, सुकून मिलिया है। बड़ा डर सीगा, लत्तां कंबदियां पईयां सी क्योंकि नवीं मर्यादा सारा कुछ अलग सीगा, पर यह भी महाराज जी ने बड़ियां खुशियां दित्तियां, बड़ी कृपा की, बड़ा आनंद आया। तो हुण थोड़ी देर असीं आराम करांगे क्योंकि 7 वज गए आ। 10 कुछ बजे साडा चलण दा प्रोग्राम हैगा। आ वेखो चंदन दा टिक्का लाया उन्होंने, चंदन दा ते बड़ी बख्शिश की, बड़ी सोहनी खुशबू आ रही है। तो आ महाराज जी दियां बख्शिशां लईआं ने, आ देखो। तो नाल सरूपा हरजूर साहब तख्त साहब का बख्शिश होया। खैर ये वडियाइयां गुरु गोबिंद सिंह महाराज, धन गुरु रामदास जी दियां। तो हुण आपां बाद चों मिलदे आ, थोड़ी देर आराम कर लीए जी। धन्नवाद जी। जी सारियां फौजां तैयार बर तैयार यात्रा लई चले आ जी। 10 सवा 10 का टाइम हो गया है। उस्ताद जी थले डीक करते पे ने, संगत जान लई तैयार है। तुहानूं दर्शन कराने, जुड़े रहो हुण सारे। क्लैरिटी कितनी सोहनी आती थी ना। सतनाम वाहेगुरु। इतिहासिक स्थान का नाम जी गुरुद्वारा माल टेकड़ी साहब। पहली बादशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के समय में रखे गुप्त खजाने वाली थान है जी। 10वें पातशाह आ स्थान गुरुद्वारा माल टेकड़ी साहब। इत्थे धन गुरु नानक साहब जी ने अपनी यात्रा दौरान ना ते खजाना दब्बिया सी। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों इत्थे अपनियां फौजां दे नाल पहुंचे सी ते महाराज जी ने फौजां ने उस खजाने नूं कढा के ते तनखावां वंडियां ते फिर बाकी बचिया खजाना महाराज जी ने इस स्थान के उत्ते दब दिता भी जदों 96 करोड़ खालसा दोबारा इस धरती के उत्ते आएगा तो उदों 2-3 दिन इत्थे लंगर चलेगा जी। तो इस गुरुद्वारे का नाम माल टेकड़ी साहब है, जिहदे तुसीं दर्शन कीते ने। इस तरह आपां व्लॉग दे विच जिहड़े गुरु घर जावांगे संखेप सिर्फ 1 या 1.5-2 मिनट दे विच या 30-40 सैकंड दे विच संखेप इतिहास आप जी नूं दस्सिया जाएगा। इदां लंबा इतिहास नहीं, संखेप।
ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹ ਹੀਰਾ ਪਿੱਛੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਕੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀਰੇ ਤੇ ਹੀਰੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਪ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਖਾਨ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀਰਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਨਰ ਗਾਵ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਰੀਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਅਨਾਰ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਸ ਵੀ ਛਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਦਾਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਕ ਤੁਪ ਕਬਰ ਅਰਥ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਲਗਭਗ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੱਸ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਸਤ ਯੁਗ ਦਾ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 3 ਮਹਿਲ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਇਹ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਜੁਗ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਸਤਜੁਗ ਦੀ ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ ਬੜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਸਨੇਹ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਗਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਨੀਚੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਨੀਚੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਨੇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਹਵਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ, ਤੇ ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈਣ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਵੀ ਮਾਈ ਮੂਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੂਲਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਪਸ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨੀਗਾ ਘਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੈ ਨੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਨੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੱਸ ਲਿਆ ਤੇ ਮੂਲਾ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 84 ਦੀ ਜੂਨ ਚ ਪੈ ਗਿਆ।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਛੱਡਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੁਣ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲਾ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘਣੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਲੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮੌਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਵੀ ਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਵੀ ਆਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਟੀ ਵਾਲੀ ਲੱਸੀ ਛਕ ਲਈਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਦਾਰੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਰਨਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਪਰੰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਰੋਸ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਜੁੜੋ ਤੇ ਰੋਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਪਿੰਗਾ ਝੂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਪੁਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਥੇ ਬਿਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੇ ਮਛਿੰਦਰਨਾਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਪਏ ਨੇ ਖੜਤਾ ਪਈਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਰਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਹੇ ਭਾਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੜਾ ਸਨੇਹ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਦਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਕ ਵੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਧਿਆਵੇ ਹਰ ਧਿਆਵੇ ਤੁਜੀ ਵਾਸੀ ਸੇ ਮੁਕਤ ਭੈ ਜਾਤੀ ਰੂਪੀ ਜਮ ਕੀ ਵਾਸੀ ਤੇਰ ਭਾਉ ਜਨਾਲ ਰੋਇਆ ਜੀ ਕਾ ਭਾਉ ਸਭ ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਜਿਨ ਸੇਵਾ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀਵੇ ਹਰ ਰੂਪ ਸਵਾਸੀ ਸੇ ਧੰਨ ਸਿੰਘ ਭਗਤ ਰਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨ ਵਦਾਸੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਪੜਾ ਜੀ ਬੜੇ ਬਿਰਤ ਮੇਰਦਾ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਮ ਤੁਝੇ ਹਰਿ ਕਨੀ ਕਲੰਤਾ ਤੇਰੀ ਅਨੇਕ ਕਰੇ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ ਨੰਦਾ ਕੈ ਜਨੇ ਵੇਰਤਾ ਤੇਰੀ ਨੇਮ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਬੜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਲੰਦਾ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਜਨ ਮਾਨ ਜੀ ਭਾਵੇ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਬੰਦਾ ਤੁਮਾਰ ਗੁਣ ਖਾਵੇ ਆਰਤੀ ਕੋਟ ਕਰੇ ਸੋਰ ਸੁੰਦਰ ਕੇ ਖਬਰ ਅੰਦਰ ਕੇ ਬਲ ਜਾਵੇ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਲ ਮੈਂ ਕੁੰਕਮ ਅਛਤ ਲਾਵੇ ਖੁਦ ਬੁਲਾਵ ਦੇਵ ਗੁਰੀ ਮੇਲ ਦੇਵਨ ਕੇ ਕੁਲ ਮੰਗਲ ਗਾਵੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਸਸ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧ ਮੇਰੀ ਆਵੇ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ 8:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਵਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਆਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲਈਏ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆ ਲੜਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਵੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ, ਲੜਾਂ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਚੱਲੇ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੱਚਖੰਡ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ
ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਸੀ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬੜੀ ਦੂਰ। ਤੇ ਹੁਣ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, 12:15 ਹੋ ਗਏ, ਸੌਣ ਲੱਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ